వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. మనము 2015 యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్‌ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో, లాస్ట్ వీడియోస్‌లో కొన్ని క్వెషన్స్ డిస్కస్ చేశాము. ఈ వీడియో నెక్స్ట్ మిగిలిన క్వెషన్స్ మనకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. సో, మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్‌లో పీవైక్యూస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ఆ పర్స్పెక్టివ్స్‌లోనే మనం 2013 నుంచి 25 వరకు గూడా ఆహ్, పీవైక్యూస్ అన్నిటిని మనం ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో, మీకు యూజ్‌ఫుల్ కనుక అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్‌స్క్రైబింగ్ అండ్ లైకింగ్ ద వీడియో. అండ్ నాతో పాటు మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ లాస్ట్‌లో మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందనేది కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. ఓకే. సో, మనం ఈరోజు క్వెషన్స్‌ని డిస్కస్ చేద్దాం. So coming to the question 76, with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statements is are correct? It is a global partnership of conservation organizations. The concept of biodiversity hotspots originated from this organization. It identifies the sites known or referred to as important bird and biodiversity areas. So try to answer this question and take 5 seconds. Try to answer this. See, BirdLife International అనేది ఒక గ్లోబల్ పార్ట్నర్‌షిప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఎన్‌జీఓస్. యెస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. The concept of biodiversity is originated from this or no? It is not originated. It actually కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది నార్మన్ మైర్స్. బర్డ్ లైఫ్ కాదు. సో, దిస్ ఈస్ రాంగ్. సి థర్డ్ స్టేట్మెంట్, బర్డ్ లైఫ్ ఐడెంటిఫైస్ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఏరియాస్. యెస్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. The answer is 1 and 3. Option C. See, next question. Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? ఓ మెడిటేరియన్ సీకి ఓపెన్ కాని కంట్రీస్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. సిరియా, జార్డాన్, లెబనాన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. మెడిటేరియన్ సీ అండ్ బార్డరింగ్ సీ అనేది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్‌లో గూడా చూసాము. అగైన్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీమ్. నౌ దే ఆస్క్డ్ డజన్ ఓపెన్ కంట్రీస్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. సీ ఇట్ ఈస్ జార్డాన్. సిరియా కూడా మెడిటేరియన్ కోస్ట్‌లో ఉంటుంది. లెబనాన్ గూడా, ఇజ్రాయెల్ కూడా. జార్డాన్ వచ్చేసి ఓన్లీ రెడ్ సీ, గల్ఫ్ ఆఫ్ అకబాలో ఒక స్మాల్ కోస్ట్ లైన్ ఉందన్నమాట. సో, హియర్ జార్డాన్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్. డస్ నాట్ ఓపెన్ టు ద మెడిటేరియన్ సీ. Option B is the answer. See, next question. In India, in which one of the following types of forest is a teak a dominant tree species? Tropical moist deciduous forest, tropical rainforest, tropical thorn scrub forest, and temperate forest with grasslands. ఏది teak dominant tree అని అడుగుతున్నారు. Try to answer this. See, it is a tropical moist deciduous forest, not the rainforest or thorn or scrub. This is teak వచ్చేసి moist deciduous forest లో మనం డామినెంట్ గా చూస్తాము. See, next question. The Beijing Declaration and Platform for Action, often seen in the news, is a strategy to tackle the regional terrorism, an outcome of a meeting of Shanghai Cooperation Organization, or a plan of action for sustainable economic growth in the Asia Pacific region, an outcome of the deliberations of the Asia Pacific Economic Forum, an agenda for women's empowerment, an outcome of World Conference convened by United Nations, or a strategy to combat wildlife trafficking, a declaration of East Asia Summit. Try to answer this question. బీజింగ్ డిక్లరేషన్ ఇది ఏ యాక్షన్ కి సంబంధించింది అనేది క్వెషన్ అడుగుతున్నారు. బీజింగ్ వచ్చేసి వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ 1995 లో ఉమెన్ మీద జరిగింది. ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ బీజింగ్ డిక్లరేషన్ ఇన్ 1995, ద ఫోకస్ ఇస్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ అన్ అజెండా for women's empowerment and outcome of World Conference by United Nations. Okay. See, next question. Each day is more or less the same. The morning is clear and the bright with the sea breeze. Once the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with a thunder and lightning. But the rain is soon over. ఇక్కడ ఒక క్లైమేట్ కి సంబంధించి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారన్నమాట. ఈ డిస్క్రిప్షన్ ని మనం ఏ ఏరియాస్ లో చూస్తాము? సీ ద ఆప్షన్ సవన్నా, ఈక్వటోరియల్, మాన్సూన్ అండ్ మెడిటేరియన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఇస్ యూపీఎస్సీ ఫేవరెట్ థీమ్ అన్నమాట. క్లైమేట్ కి సంబంధించి అడుగుతుంది. సో, ఇక్కడ చూడండి, టీక్ ఒక స్పీషీస్ ఇచ్చారు. ఆ టీక్ స్పీషీస్ అనేది ఏ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో చూడొచ్చు అని. లాస్ట్ క్వెషన్ లో మనం అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఒకటి చూసాము. నేషనల్ పార్క్స్ లో ఎక్కడ మనం ట్రాపికల్
గ్రీన్ ఫారెస్ట్ చూసాం. సో, హియర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ వితిన్ 1 పేపర్‌లోనే మనం 2, 3, 4 క్వెషన్స్ చూసాము. సో, ద క్లైమాటిక్ రిలేట్ అయ్యున్న కండిషన్స్. ఒకసారి నేషనల్ పార్క్ అయితే, ఒకసారి ఫారెస్ట్ అడిగారు, ఒకసారి సమ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. ఓకే. సీ దిస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియర్‌గా నేర్చుకోండి. వైల్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ స్టాటిక్. ఓకే. సో, ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. సో, ఇక్కడ ప్యాసేజ్‌లో మార్నింగ్ క్లియర్ ఉండాలి. ఆఫ్టర్‌నూన్ హీట్ అండ్ డార్క్ క్లౌడ్స్, థండర్ అండ్ లైట్నింగ్ అండ్ షార్ట్ హెవీ రెయిన్ అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్‌ని మనం ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్‌లోనే చూస్తాం. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఈ సమ్మర్స్‌లో ఏంటంటే సీజనల్ రెయిన్‌ఫాల్ ఉంటుంది. మాన్సూన్‌లో వచ్చేసి దిస్ ఇస్ రెయిన్ సీజన్, నాట్ ఎవ్రీ డే. మెడిటరేనియన్ సీ కూడా వింటర్ రెయిన్‌ఫాల్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఈక్వటోరియల్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. With reference to Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. The gross domestic product at market price, GDP at market price in rupees, steadily increased in the last decade. So consider the following statements. Which of the statements are correct? Try to answer this question. See, real GDP growth has steadily increased in decade అనేది wrong. Because real GDPలో ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఉంటుంది. కొన్ని ఇయర్స్ హై, కొన్ని ఇయర్స్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టడీలీ ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు కాబట్టి అనే అదే కంటిన్యూస్ రైజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. రియల్ జీడిపి అనేది దట్ ఈస్ రాంగ్. వెరస్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్, జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, బికాస్ జనరల్లీ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ అండ్ ఇన్ రూపీస్ అనేది జనరల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అగైన్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ నామినల్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రూపీ వాల్యూ జీడిపిలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో కంపారిటివ్లీ. సో దట్స్ వై ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ and first is wrong. So the answer is B. See next is question. The Legislative Council of a state in India can be larger in size. Can be larger in size than half of the legislative assemblies of that particular state. The governor of a state nominates a chairman of the legislative assembly of that particular state. So try to answer this question. కౌన్సిల్ అనేది కెన్ బి లార్జర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అంటున్నాడు. నో, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనేది యాక్చువల్లీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ అనేది ఉండాలి. సో హాఫ్ కంటే ఎక్కువ అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారంట చైర్మన్ యొక్క అదే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క చైర్మన్. యాక్చువల్లీ చైర్మన్ ని ఎలక్ట్ చేస్తారు కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అందరు కలిసి. కొంతమందిని కౌన్సిల్‌లో కొంతమంది మెంబర్స్‌ని గవర్నర్ నామినేట్ చేయొచ్చు గానీ, చైర్మన్‌ని కాదు. సో, దట్స్ వై సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. నెయిదర్ వన్ నాట్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్. టు అపాల్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద సోవెర్నిటీ, యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ద ప్రొవిజన్స్ మేడ్ ఇన్ ది ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్‌లో ఏ ప్రొవిజన్స్‌లో మనం టు అప్‌హోల్డ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద సోవెర్నిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా మనం ఆ ప్రావిజన్‌ని చూడొచ్చు. ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలిసీ, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. యాక్చువల్లీ ప్రియాంబుల్ ఉన్నా సరే దిస్ ప్రావిజన్ ఈస్ క్లియర్‌లీ దేర్ ఇన్ ఆర్టికల్ 51 ఆఫ్ ఏ అండర్ ది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్‌లో మనం చూడొచ్చు. సో, ద ఆప్షన్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ క్వెషన్. Which one of the following is the best description of the term ecosystem? A community of organisms interacting with one another, that part of earth which is inhabited by living organisms, a community of organisms together with the environment in which they live, the flora and fauna of the geographical area. Try to answer this question. ఎకోసిస్టమ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కడైతే విత్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ విచ్ దే లివ్. కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండాలి. బోత్ బయోటిక్, అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. వాటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ కూడా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో బయోటిక్, అబయోటిక్, ఆ హోల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తాన్ని కలిపి ఎకోసిస్టమ్ అంటాం. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. కంపారిటివ్ విత్ ఏ. because in which the environment they live, that is the better description about the ecosystem. So that's why the answer is option C. Okay. Next statement, question. The fundamental object of the Panchayat Raj system. Panchayat Raj system యొక్క fundamental objective ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. People's participation in the development, political accountability, democratic decentralization or financial mobilization. Try to answer this question, which is a basic question. అసలు పంచాయత్ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు కావాలి మనకి? It is for democratic decentralization, we know.
People participation in the development, that is also no. It's not for political accountability and financial mobilization. Major ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి డెమోక్రటిక్ డిసెంట్రలైజేషన్ అండ్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3. ఓకే. See next question. So with reference to Indian economy, consider the following statements. Bank rate, open market operations, public debt and public revenue. Which of the above is are the components of monetary policy? Monetary policy యొక్క components even అడుగుతున్నారు. Again, the core concept from economy. Try to answer this question. Monetary policy అంటేనే bank rate, open market operations. These are the qualitative and quantitative tools of the RBI, that is monetary policy యొక్క tools అన్నమాట. Public debt and public revenue, these are not comes under the monetary policy. Here the answer is um, C 1 and 2. See next question. With reference to inflation in India, which of the following statements is are correct? Controlling the inflation in India is a responsibility of the government of India only. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Decreased money circulation helps in controlling the inflation. Increased money circulation helps in controlling the inflation. Try to answer this question. See, inflation అంటే ఏంటి? When there is a price rise, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరుగుతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి? ఎప్పుడు మనం ఇన్ఫ్లేషన్‌ని సంబంధించి మనీ సప్లై ఎక్కువ ఉన్నా గానీ వి కెన్ కాల్ దెమ్ యాస్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బి దేర్. సో, మనీ యొక్క సర్క్యులేషన్‌ని కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ప్రైసెస్‌ని మనం తగ్గించొచ్చు. డిమాండ్‌ని తగ్గించొచ్చు. దట్ ఈస్ వై ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద మనీ సప్లై. డిక్రీజ్ ఇన్ ద మనీ సర్క్యులేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి హియర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ మనీ సర్క్యులేషన్ ఆర్ Government of India ఒక్కటి inflation ని కంట్రోల్ చేయదు. It is RBI also do inflation targets and Reserve Bank of India has a role. So that's why here the option C is the correct answer. See next question. Consider the following countries: China, France, India, Israel, Pakistan. Which among the above are nuclear weapon states as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as Nuclear Non-Proliferation Treaty? ఈ న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ కింద ఏమేమి స్టేట్స్ ఆర్ ఏమేమి కంట్రీస్ వస్తాయి అనేది అడుగుతున్నారు. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ వచ్చేసి ఎన్పిటికి రికగ్నైజ్డ్ అయిన న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ, రష్యా, యూకే, ఫ్రాన్స్ అండ్ చైనా ఆర్ ద ట్రీటీలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నమాట. ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, పాకిస్తాన్ అనేది దీస్ ఆర్ నాట్ ద మెంబర్స్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 2 is the only correct answer. Okay. See next question. The ideal of the welfare state in Indian constitution is enshrined in. Welfare state అనగానే you know that is, you can directly say directive principles of state policy. Already there is a question asked about welfare state ఎక్కడ ఉంటుంది or directive principle state is for what అని చెప్పి. Already you have seen one PYQ. This is directive principles of state policy. Okay, see next question. The substitution of steel for wooden plough in agricultural production is an example of. See, wooden plough place లో స్టీల్ ప్లఫ్ తీసుకురావడం, ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? లేబర్ అగ్మెంటింగ్ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్, క్యాపిటల్ అగ్మెంటింగ్ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ క్యాపిటల్ రెడ్యూసింగ్ టెక్నాలజికల్ ప్రాసెస్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. See, this is a capital augmenting technological process because steel plough అనేది comparatively with the wooden plough, it improves capital efficiency, which is a durable, productivity కూడా improve ఉంటుంది, right? So that's why it is not capital reducing, in fact, or labor augmenting. It is capital reducing or labor augmenting. It is a capital augmenting technological progress. The answer is option B. Okay. See next question. There is a parliamentary system of the government in India because ఇండియాలో parliamentary system of government ఉంది. Because of what was the reason? Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible for the Lok Sabha. So try to answer this question. See, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ట్రై టు కంపేర్ విత్ ది ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తే ఆప్షన్స్ లో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లోక్సభ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్. ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో అయినా ఇక్కడైనా లోక్సభ పీపుల్ ఎలక్ట్ చేస్తారు. సో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ యొక్క స్పెషల్ ఫీచర్ అయితే ఏం కాదు. పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఎస్, అక్కడ కూడా చేయగలుగుతుంది. సో రాజ్యసభ కెనాట్ బి డిజాల్వ్డ్.
That is not the major reason for parliamentary. See, council of ministers is responsible to the Lok Sabha. ఇక్కడ executive council of ministers అంటే ఎవరు? Part of executive is responsible to whom? Lok Sabha, legislature. So that is the main feature. Whereas the presidential kind of government, you can see a clear separation between a legislature and executive. But whereas in the parliamentary system like our India and UK, you see there is a responsibility of Council of Ministers to the Lok Sabha, that is legislature. Executive is responsible to legislature. So this is a clear feature. That's why the answer is D is the correct answer. Okay. See next question. H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which of the following diseases? AIDS, bird flu, dengue, and swine flu. Try to answer this question. See, the answer is swine flu. H1N1 వచ్చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ వైరస్ స్ట్రెయిన్ కింద వస్తుంది. 2009లో ఇది మేజర్గా న్యూస్లో వచ్చిన ఈవెంట్ అనమాట. సో దట్స్ మై ఆన్సర్ ఇస్ స్వైన్ ఫ్లూ. ఎయిడ్స్ వచ్చేసి సమ్మన్ హెచ్ఐవి వైరస్, నాట్ H1N1. బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చేసి H5N1 వైరస్. సో దట్స్ వై ఈసారి యూపీఎస్సీ ఇది తీసుకొని క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. H1N1 వచ్చేసి సైన్ ఫ్లూ. ఇదొచ్చేసి బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చేసి H5N1 అండ్ హెచ్ఐవి. ఎయిడ్స్ వచ్చేసి ఎయిడ్స్ అండ్ హెచ్ఐవి వైరస్. డెంగ్యూ వచ్చేసి ఫ్లావీ వైరస్. సో హియర్ H1N1 ఇస్ స్వైన్ ఫ్లూ. ఓకే. See, next question. With reference to bio-toilets used by the Indian Railways, consider the following statements. The decomposition of human waste in the bio-toilets is initiated by fungal inculum, and ammonia and water vapor are the only end products in these decompositions which are released into the atmosphere. Try to answer this question. Decomposition of this human waste అనేది it is not initiated by fungal inculum. అది డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేశారు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అనారోబిక్ బ్యాక్టీరియాలో యూజ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అమోనియా వాటర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ గా వస్తుంది అంటున్నారు. నో, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. ది ఆన్సర్ ఇస్ బి, neither one not two. Okay. See next question. The problem of international liquidity is related to the non-availability of goods and services, gold and silver, dollars in other hard currencies, and ఎక్స్పోర్టబుల్ సర్ప్లస్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ లిక్విడిటీ కి సంబంధించి నాన్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ లిక్విడిటీ అని ఎప్పుడు చెప్తాము? వెన్ డాలర్స్ అండ్ అదర్ హార్డ్ కరెన్సీస్ అనేది వాలటైల్ గా ఉన్నప్పుడు వస్తే దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తాం, రైట్? సో ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఓకే. See next question. With reference to the fuel cells in which hydrogen-rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. If pure hydrogen is used as fuel, the fuel cell emits heat and water as byproducts. Fuel cells can be used for powering buildings and not for small devices like laptop computers. Fuel cells produce electricity in the form of alternating current. Try to answer this question. సి, ప్యూర్ హైడ్రోజన్ యూజ్ చేస్తే హీట్ అండ్ వాటర్ బయో ప్రొడక్ట్స్‌గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటున్నారు. యెస్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ వచ్చి వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో, రియాక్షన్‌లో. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌లో ఓన్లీ బిల్డింగ్ పవర్స్ యూజ్ చేయగలము. చిన్న చిన్న డివైసెస్, స్మాల్ డివైసెస్ యూజ్ చేయలేమంటున్నారు. యాక్చువల్లీ యూజ్ చేయొచ్చు. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీని కాదు ఫ్యూయల్ సెల్స్ జనరేట్ చేసేది. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ కరెంట్‌నే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏసీ కావాలంటే మనం ఇన్వర్టర్ యూజ్ చేయాల్సొస్తది ఆల్టర్‌నేటివ్ కరెంట్‌కి. సో, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. 1 ఓన్లీ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సీ దిస్ క్వెషన్. కలంకారీ పెయింటింగ్. అగైన్ వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్ ఈజీలీ. మనం వింటూనే ఉంటాం కలంకారీ పెయింటింగ్స్. మన సౌత్ ఇండియాలోనే ఫేమస్. డోంట్ సీ సౌత్ ఇండియా విచ్ ఇస్ ఎ హ్యాండ్ పెయింటెడ్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. మిగిలిన ఆప్షన్స్ చూడండి. నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అన్నారు. హ్యాండ్‌మేడ్ డ్రాయింగ్ ఆన్ బ్యాంబూ అంట. ఎ బ్లాక్ పెయింటెడ్ వులెన్ క్లాత్ ఇన్ వెస్టర్న్ హిమాలయ. హ్యాండ్ పెయింటెడ్ డెకరేటివ్ సిల్క్ క్లాత్ ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా. నో, కలంకారీ ఈస్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. మనకి జనరల్‌గా తెలిసిన క్వెషనే. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. సీ నెక్స్ట్ క్వెషన్. Which one of the following best describes the main objective of seed village concept? సీడ్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి.
encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy seeds from others, involving farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost, earmarking some villages exclusively for the production of certified seeds, identifying the entrepreneurs in villages and providing them technology and finance to set up seed companies. ఈ సీడ్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని అడుగుతున్నాడు. సీ ద స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. అసలు సీడ్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే, విలేజ్ లెవెల్‌లో ఫార్మర్స్‌ని ట్రైన్ చేసి, క్వాలిటీ సీడ్స్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. స్మాల్ విలేజెస్ ఆర్ నియర్ బై విలేజెస్‌కి సప్లై చేయడాన్ని మనం సీడ్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్‌లో ఫార్మర్స్ ఓన్ సీడ్స్ యూజ్ చేయాలి అని డిస్కరేజ్ బయింగ్ అనేదో చెప్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఫార్మర్స్ ట్రైనింగ్ దిస్ క్వాలిటీ సీడ్ ప్రొడక్షన్. యెస్, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద సీడ్ విలేజ్ కాన్సెప్ట్. ఒకసారి మిగిలిన ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ సెటప్ సీడ్ కంపెనీ అనేది కాదు. ఇక్కడ సీడ్ కంపెనీ సెటపింగ్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లీ ఫర్ సర్టిఫైడ్ సీడ్స్ అంటున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ మేక్ a స్టేట్మెంట్ వెరీ exaggerating, right? So these two options are wrong. So the answer is option B. See next question. There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? డెఫిసిట్‌ని తగ్గించడానికి ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ బడ్జెట్‌లో మనం పర్సిస్టెంట్‌గా డెఫిసిట్‌ని చూస్తున్నప్పుడు, డెఫిసిట్‌ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకొస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. రెడ్యూసింగ్ రెవెన్యూ ఎక్స్‌పెండిచర్, ఇంట్రొడ్యూసింగ్ న్యూ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, రాషనలైజింగ్ సబ్సిడీస్ అండ్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ఇండస్ట్రీస్. Try to answer this question again. Very core concept from economy, right? See, డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి? మన ఎక్స్‌పెండిచర్ ఇస్ మోర్ దెన్ రెవెన్యూ, దాన్ని మనం డెఫిసిట్ అంటాం. ఖర్చులు ఎక్కువున్నాయి వచ్చే దానికంటే గూడా. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఖర్చులు తగ్గిస్తాము. కొత్త కొత్త ఎక్స్‌పెండిచర్స్‌ని మనం పెట్టము. సో, రెడ్యూసింగ్ రెవెన్యూ ఎక్స్‌పెండిచర్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కొత్త వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ పెడతామా? నో. సబ్సిడీస్‌ని రాషనలైజ్ చేస్తాం. ఎక్స్‌పాండింగ్ ఇండస్ట్రీస్ చేయము. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3 is the correct answer. Okay. See next question. Which of the following has or have been accorded geographical indication status? వేటికి geographical indication status వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. Again, GI tag is again an important theme from art and culture in UPSC prelims. రీసెంట్‌గా ఏమన్నా GI ట్యాగ్‌లో లిస్ట్ వచ్చినాయా? అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో హియర్ ఇన్ 2015 పేపర్ దే హావ్ గివెన్ ఆన్సర్. మేబీ ఇవి రీసెంట్‌లో ఏదైనా GI ట్యాగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ ఐయామ్ సేయింగ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ 2015 యూపీఎస్‌సి కీ ప్రకారం చూస్తున్నాము. బెనారస్ బ్రోకౌట్స్ అండ్ సారీస్, రాజస్థానీ దాల్ బటీ చూర్మా అండ్ తిరుపతి లడ్డు. తిరుపతి లడ్డు రైట్ నౌ వెరీ మచ్ కాంట్రోవర్సీ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ, రైట్? సో వేటికి GI ట్యాగ్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. See, Banaras sarees, barcode sarees have GI tag. Tirupati Laddu also have this GI tag. The Rajasthani Dhal Bati Churma GI tag లేదు. Maybe recent గా ఏమన్నా వచ్చిందేమో ఒకసారి చెక్ చేయండి. So the answer here is 1 and 3 is the correct answer. Okay. See next question. With reference to Indian Renewable Energy Development Agency Limited, which of the following statements is correct? This is a public limited government company. It is a non-banking financial company అని అడుగుతున్నాను. So this Indian Renewable Energy అనేది non-banking financial company and as well as it is also a public limited company. So that's why the answer is both, because IRDA లో Government of India Enterprise అన్నమాట. And NFC status ఉంది దీనికి. So that's why both statements are correct. So the answer is C, both 1 and 2. సో ఇక్కడితో మనకి 2015 పేపర్ ఫుల్‌గా కంప్లీట్ అయింది ఈ వీక్. సో నెక్స్ట్ వీక్‌లో మనం 2016 పేపర్‌ని డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఒక్కసారి 2015 పేపర్ మొత్తం గూడా మళ్ళీ మీరు పేపర్ మొత్తం గూడా ఆన్ ఎగ్జామ్ కండిషన్స్‌లో టైమ్ పెట్టుకొని 2 అవర్స్ ట్రై టు సాల్వ్ ద హోల్ పేపర్. అండ్ వీటికి సంబంధించి ఐ సెడ్ నో సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ కానివ్వండి, స్టాటిక్ పార్ట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ట్రై టు రివైజ్ దెమ్. బికాస్ పీవైక్యూ నుంచి దానికి స్టాటిక్ వెళ్ళి చదవడం ఈజ్ లైక్ వెరీ గుడ్ ఐడియా. బికాస్ చాలా తక్కువ టైంలో మనం ఎక్కువ రివైజ్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్‌లో రెప్లికేట్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ట్రై టు గో ఫ్రమ్ ద పీవైక్యూ టు ద స్టాటిక్ థింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఓన్లీ మంత్రం హియర్. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మనం నెక్స్ట్ వీక్‌లో 2016 పేపర్‌తో కలుద్దాం. ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోస్ గనక మీకు ఎంతో కొంత హెల్ప్‌ఫుల్ గనక అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ షేర్ ద వీడియో. సో థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ లెర్నింగ్.